इति नामिने नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Jaya Srinivas Govinda, Jaya Srinivas Govinda, Srinivas Govinda, Jaya Srinivas Govinda. Jaya Prahlad Narsimha, Jaya Prahlad Narsimha, Prahlad Narsimha, Jaya Prahlad Narsimha.
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। இன்றைய பதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் அத்தியாயம் 15 பதம் 33. பிரதாபி அனுஷுத்ய தனஞ்சயோதிதம் பிரதாபி அனுஷுத்ய தனஞ்சயோதிதம் பிரதாபி அனுஷ்ருத்ய தனஞ்சயோதிதம் நாசம் யதுனாம் பகவத்கதிம் ச தாம் தாம் நாசம் யதுனாம் பகவத்கதிம் ச தாம் நாசம் யதுனாம் பகவத்கதிம் ச தாம்। ஏகாந்த பக்த்யா பகவதி அதோக்ஷஜே ஏகாந்த பக்த்யா பகவதி அதோக்ஷஜே ஏகாந்த பக்த்யா பகவதி அதோக்ஷஜே நிவேஷிதாத் அடுத்த இதில் வந்து மோ இருக்கு இல்லைங்களா, நிவேச்சிதாத் மோ பரராம இருக்கு. ஸோ வந்து நம்ம வந்து நிவேச்சிதாத்மோ அப்படின்னு படிச்சுப்போம். ஆத்மா அது நிவேச்சிதாத்மோ. அப்புறம் வந்து பரராம அது தனியாக படிச்சுப்போம். நிவேச்சிதாத்மோ பரராமா சம்ஸ்ருதே நிவேச்சிதாத்மோ பரராம சம்ஸ்ருதே। நிவேச்சிதாத்மோ பரராம சம்ஸ்ருதே பிரதாபி அனுஷுத்ய தனஞ்சயோதிதம் பிரதாபி அனுஷுத்ய தனஞ்சயோதிதம் நாசம் யதுனாம் பகவத்கதிம் ச தாம் நாசம் யதுனாம் பகவத்கதிம் ச தாம்। ஏகாந்த பக்த்யா பகவதி அதோக்ஷஜே ஏகாந்த பக்த்யா பகவதி அதோக்ஷஜே
निवेशितात्मो परराम संश्रुते निवेदितात्मो परराम संश्रुते प्रतापि अनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यतोक्षजे निवेशितात्मो परराम संश्रुते प्रता कुंदी अपि கூட अनुश्रुत्य கேட்ட தனஞ்சயா அர்ஜுனனால் உதிதம் கூறப்பட்டதை நாசம் முடிவு யதுனா யது வம்சத்தின் பகவானின் கதிம் மறைவு ச மேலும் தாம் அவ்வெல்லா ஏக அந்த கலப்படமற்ற பக்தியா பக்தி பகவதி பரமபுருஷரான ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம் அதோக்ஷஜே உன்னதமான நிவேசித ஆத்மா முழு கவனத்துடன் உபரராமா அதிலிருந்து விடுபட்டாள். சம்ஸ்ருதே பௌதிக வாழ்வு. சில பிரபுபாதரின் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை. சில பிரபுபாதிக்கு மொழிபெயர்ப்பு. யது வம்சத்தின் முடிவை பற்றியும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மறைவை பற்றியும் அர்ஜுனன் கூற கேட்ட குந்தியும் பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் முழு கவனத்துடன் ஈடுபட்டு பௌதிக வாழ்வின் சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டாள். திரும்ப சொல்லுங்க. யது வம்சத்தின் முடிவை பற்றியும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மறைவை பற்றியும் அர்ஜுனன் கூற கேட்ட குந்தியும் பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் முழு கவனத்துடன் ஈடுபட்டு பௌதிக வாழ்வின் சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டாள். பொருளுரை. இந்த புக்கில் கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது. அதை நான் ஒரு நிமிஷம். சூரியனின்
அஸ்தமனம், சூரிய அஸ்தமனம் அதனுடைய முடிவை குறிக்காது. அதுதான் வந்து மீனிங். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியனின் மறைவு அதன் முடிவை குறிப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கேன். அது உண்மை கிடையாது. சூரியனுடைய அஸ்தமனம் சூரியன் வந்து அழிஞ்சிடுச்சின்னு அர்த்தம் கிடையாது. அதுதான் மீனிங். ஓகேங்களா? அது மறைந்துள்ளது, நம் பார்வையிலிருந்து அது மறைந்துள்ளது என்பதையே அது குறிக்கிறது. அதுபோலவே ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகத்தில் அல்லது பிரபஞ்சத்தில் பகவானின் அவதார நோக்கம் முடிவடைகிறது என்பது அவர் நம் பார்வையிலிருந்து மறைந்து விடுகிறார் என்பதையே குறிக்கிறது. அவ்வாறே யது வம்சத்தின் முடிவும் அது அழிந்துவிட்டதை குறிப்பதாகாது. பகவானுடன் அதுவும் நம் பார்வையிலிருந்து மறைந்து போகிறது. யுதிஷ்டிர மகாராஜன் பரமபதத்தை அடைய முடிவு செய்ததைப் போலவே குந்தியும் முடிவு செய்து பகவானின் உன்னதமான பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டாள். இத்தகைய பக்தி தற்போதைய ஜட உடலை விட்ட பின் பரமபதத்தை அடைய உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. பகவானிடம் பக்தி செய்ய ஆரம்பிப்பது தற்போதுள்ள உடலை ஆன்மீக மயமாக்குவதற்கான ஆரம்பமாகும். இவ்வாறாக தூய பக்தர் ஒருவர் தற்போதைய உடலுடன் கொண்டுள்ள எல்லா பௌதிக தொடர்புகளையும் இழந்து விடுகிறார். பகவானின் ஆன்மீக உலகம் நாஸ்திகர்கள் அல்லது அறியாமையில் உள்ளவர்கள் நினைப்பதைப் போல் வெறும் கட்டுக்கதை அல்ல. ஆனால் விண்வெளி கப்பலை பயன்படுத்துவதை போன்ற எந்த பௌதிகமான முறையினாலும் அதை அடைய முடியாது. ஆனால் இப்போதுள்ள உடலை விட்ட பின் அங்கு ஒருவரால் செல்ல முடியும். இதற்கு ஒருவர் பக்தி தொண்டை பயிலுவதன் மூலமாக தன்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். பரமபதம் அடைய இது ஒருவருக்கு உறுதியளிக்கும். இம்முறைதான் குந்தி பின்பற்றினாள். இவ்வாறாக பிரபுபாதரின் பொருளுரை முடிவடைகிறது. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த ஸ்வாமின்னிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து ஒரு சில உஷாராக இருக்கணும். இந்த பிரபு வந்தாருன்னா வந்து தலைப்பாக கேட்டு கொஞ்சம் பாண்டவர்களின் துறவு. அதுக்கு முன்ன அத்தியாயம் கிருஷ்ணரின் மறைவா? கரெக்ட். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து மறைஞ்சிட்டாரு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணார்? யாருக்கு தெரிய வந்தது? யார் மூலமாக தெரிய வந்தது? அர்ஜுனன் மூலமாக யுதிஷ்டருக்கு தெரிய வந்தது. ஏன்னா வந்து போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம், அர்ஜுனன் வந்தார் துவாரகையிலேருந்து. வந்துட்டு வந்து சைலண்ட்டாக இருந்தார், பேசலை. காரணம் அந்த சோகத்தினால வந்து நம்ம ஜென்ரலாக வந்து ஏதாவது நமக்கு வந்து சோகம் கிடைச்சுன்னு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கொஞ்ச நேரம் அந்த துக்கத்தில் வந்து தொண்டை அடைச்சி போயிடும். அந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜ்கிட்ட வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ அந்த பதத்தில் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த பதத்தில் ஒன்று சொல்கிறேன், நீங்கள் எவ்வளோ கவனமாக இருக்கீங்கன்னு ஒரு இது டெஸ்ட்டுக்காக. யது வம்சத்தின் முடிவை பற்றியும்
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மறைவை பற்றியும் அர்ஜுனன் கூற கேட்ட குந்தியும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இல்லை, அர்ஜுனன் கூற கேட்ட குந்தியும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? குந்தி மகாராணி அவங்க வந்து அர்ஜுனுடைய அம்மா. அவங்களும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவங்களும் பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் முழு கவனத்துடன் ஈடுபட்டு பௌதிக வாழ்வின் சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டாள் அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ அவங்களும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நான் வந்து மெட்ராஸ் போயிட்டுருக்கேன், என் தம்பியும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இப்போ வந்து இந்த பதத்தில் தம்பியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னா வந்து அதுக்கு முன்னே என்ன இருந்தது? நான் மெட்ராஸ் போயிட்டுருக்கேன், அங்கே இப்போ வந்து தம்பியும் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நான் மெட்ராஸ் போயிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் தானே இது. அப்போ வந்து இங்கே குந்தியும் அப்படின்னா அப்போ போன பார்த்தா என்ன? அவ்வளோ கவனமாக இருக்கும் நம்ம கிளாஸில். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவரது வசிப்பிடத்திற்கு சென்று விட்டதை யதுகுலத்தின் முடிவை கேள்விப்பட்ட யுதிஷ்டிர மகாராஜன் பகவானின் வசிப்பிடத்திற்கு திரும்பி சென்றுவிட முடிவு செய்தார். யுதிஷ்டிர மகாராஜ் அவர் கிளம்பத்துக்கு இது பண்ணுறார். தான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பே தானே, பாண்டவர்களின் மறைவு அப்படின்னா அவங்க கிளம்புறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அது கேட்ட உடனே பாண்டவர்கள் தலைவர் யார்? பாண்டவர்களுக்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜ். அவர் வந்து ரெடி ஆகிட்டார், நான் கிளம்புறேன்னு. ஸோ பசங்க வந்து கிளம்புனா அப்புறம் அம்மா என்ன எதுக்கு இருப்பாங்க? அம்மாவும் ரெடி ஆகுறாங்க. அதுதான் வந்து இந்த இது. இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம இந்த இதில் வந்து பிரபுபாத் சொல்கிற மாதிரி பகவானின் ஆன்மீக உலகம் நாஸ்திகர்கள் அல்லது அறியாமையில் உள்ளவர்கள் நினைப்பதை போல் வெறும் கட்டுக்கதை அல்ல. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜென்ரலாக வந்து இந்த ராமாயணம் மகாபாரதம் இல்லை வந்து இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு ஏதாவது அவங்க கதைகள்லாம் சொல்லுவாங்க. கதைகள்னால் அது வந்து புராணத்தில் வந்து நடந்த புராணம்னா வந்து பழங்காலத்தில் நடந்ததை வந்து நம்ம புராணம்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் நடந்தது. நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஞானம் கிடையாது, அந்த அறியாமை இருக்குது. ஸோ எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இந்த காலத்தில் இருக்கிறத வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக நமக்கு லாஜிக்காக புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதை அப்படின்னு கேட்டால், நாஸ்திகம்னா என்ன? கடவுளை வந்து மறுக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதனுடைய இதுக்கு வந்துடுவோம். நம்ம யார் கேட்டோம்னா என்ன பதில் வரும்? என் பேரை சொல்லுவோம், கரெக்டுங்களா? ஆனால் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏதோ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பக்கத்தில் வந்து இறந்து போயினாங்கன்னா கூட பக்கத்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஊர்லனா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர் மட்டும் இல்லை, பக்கத்து ஊரில் சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்துடுவாங்க. ஒரு 500-600 பேர் இருப்பாங்க, ஒரு 1000 பேர்கிட்ட வந்துடுவாங்க பெரிய ஆளுன்னா. வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? யாரும் இறந்து போயிட்டாங்க, சொந்தக்காரர் இறந்து போயிட்டாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க? உட்காந்துட்டு அழுவாங்க. ரைட்டுங்களா? எல்லாரும் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. என்ன வார்த்தை? போயிட்டியேன்னு சொல்லுவாங்க. யார் போனது? அந்த உடல் அங்கே தானே இருக்குது. யார் போனது? ஆத்மா. இப்போ வந்து சொல்கிறோம், அப்போ வந்து போயிட்டு அவங்கக்கிட்ட சொல்ல முடியுமா? போயிட்டாங்கன்னு சொல்கிறோம். யாராவது சிந்திக்கிறோமா? போயிட்டாங்கன்னு சொல்கிறோம்ல, யாராவது சிந்திக்கிறோமா? யார் போனது? ஓகே, நெக்ஸ்ட். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து டெய்லி எதனா பண்ணட்டும், நம்மளுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம், அந்த செயலுடைய நோக்கம் என்ன? இப்போ நான் வந்து ஒரு வேலை செய்கிறேன், ஒரு வந்து செயல் பண்ணுறேன், அதனுடைய நோக்கம் என்ன? அதனுடைய லட்சியம் என்ன? நமக்கு என்னுடைய சந்தோஷமாக இருக்கணும். யாராவது வந்து நான் இன்றைக்கி போயிட்டு வேலை செய்ய போகிறேன், கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு யாராவது இருக்காங்களா? நான் கஷ்டப்படணும், எனக்கு கஷ்டம் நிறைய வரணும், அதுக்காக நான் போயிட்டு யாருக்கு நான் வந்து போயிட்டு குத்துறேன், அந்த மாதிரி எதனா இருக்குமா? கரெக்டா? ஏன்? காரணம் என்ன? எனக்கு வந்து சந்தோஷம் தான் வேணும், துக்கம் வேண்டாம் அப்படின்னு காரணம் என்ன?
நம்மளுடைய ஆத்மாவுடைய இயற்கை வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும். ஆனந்தமயோ அபியாசாத். நம்முடைய வந்து ஆனந்தமயம் எப்பவுமே நம்மளுடைய குணாதிசயம் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய குணாதிசயம். அடுத்தது, எதுக்கு ஸ்கூலு காலேஜு வேலைக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு போகணும்? சும்மா இருக்கலாம்ல, அதெல்லாம் கஷ்டம் தானே. எதுக்கு போகணும்? ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்கணுமா? ஓகே, அதில் என்ன பண்ணுவோம்? ஃப்யூச்சர்னா என்ன நிரந்தரமாக ஒரு வீடு, நிரந்தரமாக ஒரு காரு, நிரந்தரமான ஒரு வேலை, எல்லாம் நிரந்தரமாக அப்படி சொல்லிட்டு கேட்போம். கரெக்டுங்களா? அப்போனா இன்னொரு குணம், ஆத்மாவோட இன்னொரு குணம் வந்து என்ன? நிரந்தரம், அழிவற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஓகே. எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம்? உடம்பு சரியில்லை, ஃபீவர் வந்துடுச்சு, இல்லை வந்து ஏதோ இதுவாகிடுச்சு, அடிபட்டுடுச்சு, எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம்? அப்படியே விட்டுடலாம்ல. எதுக்கு ஆறணும்? அப்படியே விட்டுடலாம்ல. எப்படியும் உடம்பு தான் போகிறத வந்து 50 வருஷம் 60 வருஷம் கழிச்சு போகிறது, இப்போ போட்டுமே. ஏன் போகிறோம்? ஏன்னா நான் வந்து அழியக்கூடாது. எனக்கு வந்து அழிவு இல்லை, ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. எனக்கு வந்து அந்த தேகம் வேணும், ஏன்னா வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு. அதுக்கு வந்து எனக்கு சரீரம் வேணும். அதுதான் வந்து நான் ஆசைப்பட்டது. வந்து எனக்கு அழிவு வேண்டாம், எப்பவுமே வந்து நிரந்தரமாக இருக்கணும். அந்த குணம் தான் வந்து நான் வந்து ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும், எனக்கு வயசாகக்கூடாது, எனக்கு வந்து மரணம் வரக்கூடாது. இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, இல்லை வந்து யோகா பண்ணுறது, மெடிடேஷன் பண்ணுறது, என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா? எத்தனை பேர் வந்து வயசாகணும்னு ஆசை? எனக்கு வயசாகணும், நான் கிழவனாகணும், கிழவி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு யாருன்னா இருக்குமா? ஏன்? ஆத்மாவுடைய குணம் வந்து நவ யவ்வனம். யவ்வனம்னா வந்து எப்பவுமே யூத், அதுதான் ஆத்மாவுடைய குணம். அடுத்தது, எத்தனை பேர் வந்து ஸ்கூலு காலேஜ் போகாமல் நம்ம வந்து நல்லா சம்பாதிக்கலாம், அந்த மாதிரி யாரா இருக்குமா? இப்போ பார்த்தா வந்து ட்ரெண்ட் என்ன? ஐடி ஜாப். மினிமம் வந்து 1 லட்ச ரூபா சம்பளம், அந்த மாதிரினா. ஆனால் அதுக்கு வந்து நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ வந்து டெக்னாலஜி வளர என்ன ஆகுது? இந்த கோடிங் வந்து நல்லா அது கற்றுக்கணும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துடுச்சு, அதை பற்றி கற்றுக்கணும். எல்லாம் வந்து இது பண்ணுறது தான், அறிவை வந்து வளர்த்துக்கிறது தான். அறிவு இல்லாமல் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? என்ன சொல்லுவாங்க? அறிவில்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஊரில்? முட்டாளு. அதை விட்டு இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, இல்லை சம்பாதிக்காம ஊரில் வெட்டி உக்காந்துருக்காங்களே, அவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க, மாடு மேய்க்கிறதுக்கு லாய்க்குவேன் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து இதுவே கிடையாது, புத்தி கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, மாடு மேய்க்கிறதுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வந்து அறிவு இருந்தால் தான் நான் வேலை செய்ய முடியும். யாராவது வந்து நீ முட்டாளு, நீ மாடு மேய்க்கிறப்ப தான் லாய்க்குன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? அவனுக்கு பயங்கர கோவம் வரும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அதுனா என்ன? அப்போ வந்து நமக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஞானம் இருக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய குணாதிசயம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்மனெண்ட்டாக இருக்கணும், அறிவு இருக்கணும், அப்புறம் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும். அதுதான் ஆத்மாவோட குணம். சத் சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோமோ, இல்லை வந்து பாகவதம் படிக்கிறோமோ, இல்லை வந்து ஆன்மீக வகுப்பு எல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணுறோம்னா, நம்ம வந்து பௌதிக தளத்தில் இங்கே குந்தி மகாராணி வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த பக்தி தொண்டை பயில்வதன் மூலமாக தன்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பக்தி தொண்டுனால என்னன்னா, நம்ம வந்து ஆன்மீக தளத்தில் ஆன்மீக நிலையில் வந்து நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறோம். அப்படி தயார்படுத்திக்கிட்டா, ஆமாம்மா இது வந்து முதல்ல சொல்லிது அந்த பொருள் மொழிபெயர்ப்பில், இந்த பரமபுருஷனின் பக்தி தொண்டில் முழு கவனத்துடன் ஈடுபட்டு பௌதிக வாழ்வின்
சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டால். ஸோ பௌதிக வாழ்வுன்னா என்ன? பௌதிக வாழ்வு அப்படின்னா என்ன? நான் இந்த உடல், இந்த அடையாளத்தினால தான் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம். நான் வந்து இந்த உடலில் வந்து பௌதிகம், இது வந்து ஜட உடல், ஆன்மீக உடல் கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த உடலுக்கு உள்ள பாண்டிருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது? யாரோடது? என்னோடது. சப்போஸ் நான் கண்ணாடி போட்டிருக்கேன், அது என்னது? கண்ணாடி. யாரோடது? ஓகே. இது என்ன? யாரோடது? அப்போ நான் யாரு? இது தனி, கண்ணாடி தனி, நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம். இந்த இது வந்த உடனே, சரீரம் வந்த உடனே நம்ம செப்பரேட் பண்ண மாட்டோன்றோம். காரணம் அடையாளப்படுத்திக்கிறோம், நான் தான் இந்த உடல்னு சொல்லிட்டு. அதான் சப்போஸ் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, கை போயிடுச்சு, ஓகேங்களா, நம்ம இறந்து போயிடுவோமா? கால் போயிடுச்சு, இறந்து போயிடுமா? போக மாட்டோம். ஏன்னா அது நம்ம கிடையாது. அது வந்து ஒரு கருவி. நம்ம வந்து நடக்கிறதுக்குன்னா ஒரு கருவி கால், நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கருவி கை. அதே மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஒரு கருவி கண், நம்ம கேட்கறதுக்கு ஒரு கருவி காது, நம்ம பேசுறதுக்கு ஒரு கருவி நாக்கு, நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நுகர்றதுக்கு அது ஒரு கருவி வந்து மூக்கு. புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் ஒரு கருவி. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, சென்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து புலன்கள் சொல்லுவாங்க. எதுக்காக கொடுத்துருக்கார் கடவுள்? எதுக்காக கொடுத்துருக்கார்? அனுபவிக்கிறதுக்கு, நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு. நம்மளுடைய சுபாவம் என்ன? சத்து சித்து ஆனந்தம். அதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம், ஆத்மாவோடது. இந்த உலகத்தில் அதே சுபாவம் தான் இருக்கு. ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த உலகத்தை வந்து எதுக்கு உருவாக்குனாரு? ஆன்மீக உலகத்தை. ஆன்மீக உலகத்தை எதுக்கு உருவாக்குனாரு? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் உறவு, அதாவது ஒரு சம்பந்தப்படுத்தி சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்காக தான். ஆத்மாக்கும் சந்தோஷம், பரமாத்மாக்கும் சந்தோஷம், கடவுளுக்கும் சந்தோஷம், கிருஷ்ணருக்கும் சந்தோஷம், நமக்கும் சந்தோஷம். அதுதான் வந்து ஆன்மீக உலகம். நம்ம என்ன பண்ணோம்? அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் சப்போஸ் வந்து மோடி இருக்காப்புல, மோடி கவர்மெண்ட்டில் போயிட்டு நானும் உன்ன மாதிரி இருக்கணும், நான் பிஎம் ஆகணும் அப்படின்னு நான் சும்மா விட்டுருவாரா? குவாலிஃபிகேஷன் வேணும்ல. ஆனால் அதில் இங்கே வந்து இது ஆக முடியும். ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் கடவுள் மாதிரி ஆக முடியாது. கடவுள் ஆக முடியாது. கடவுள் மாதிரி இருக்கலாம், கடவுளுடைய குணாதிசயங்கள் இருக்கலாம், கடவுள் ஆக முடியாது. நம்ம கடவுள் கிடையாது, கடவுளுடைய அம்சம். நம்ம வந்து அப்பா கிடையாது, நம்மளாம் குழந்தைங்க. குழந்தைக்கும் அப்பாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அப்பா தான் வந்து எல்லாரையும் வந்து பராமரிக்கிறது, நம்ம அப்பாவை பராமரிக்க முடியாது. இந்த கலியுகத்தில் அது வந்து வேறு மாதிரி போகுது. அது நான் வந்து சொல்ல வரல. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அப்பா தான் வந்து எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறவர். அதுதான் வந்து பிரின்சிபல், அதுதான் வந்து ஒரு இது தத்துவம். ஸோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணோம்? நம்ம வந்து நானும் கிருஷ்ணர் மாதிரி இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டால் கூட பரவாயில்ல. என்ன பண்ணோம்? மற்ற ஜீவாத்மாவெல்லாம் எனக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு நம்ம எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத எனக்கும் ஏன் மற்ற ஜீவாத்மாவெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடாது? நான் வந்து இதுவாக இருக்கேன், நான் பெரிய ஆள், எல்லாருக்கும் எனக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துடுச்சு. அந்த மாதிரி இருக்கிற எண்ணங்களால் இருக்கிற ஆத்மாலாம் என்ன பண்ணார்? கிருஷ்ணா வந்து இந்த உலகத்துக்கு தள்ளி விட்டார். போப்பா நீ போய் அங்கே என்ஜாய் பண்ணிட்டு சண்டை போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அதான் சண்டை போட்டுக்கிறோம். நம்ம நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே வந்து நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுற அந்த பாவம், அந்த ஒரு மூடு கிடையாது, அந்த இது கிடையாது. எல்லாருக்கும் என்ன, எப்படி நான் வந்து எல்லாருக்கு முன்னாடியும் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, எல்லாரும் என்னை பார்ப்பாங்க, என்னை வந்து மரியாதையோடு இது பண்ணுவாங்க, என்னை ஒரு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி தான் ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்கும். எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு வழியில் இருக்கும். அதுதான் வந்து பௌதிகம், அதுதான் வந்து ஜடம். அது எப்படி என்ன சொல்கிறது, எப்படி வருதுன்னா, நான் இந்த உடல் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துறதுனால வருது. அது காரணம் என்ன? அந்த உடலை வந்து அடையாளப்படுத்துகிறதுக்கு இப்போ அடையாளம் வந்துட்டோம், இந்த உலகத்தில் இருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா
நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பகவத்கீதை படிக்கிறோம், கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம், இல்லை வந்து இதெல்லாம் இது பண்ணுறோம். அந்த அடையாளம் வந்து எப்படி மாற்றுறது, அந்த அடையாளத்தை வந்து எப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது? நான் இந்த உடலில் வந்து நான் அப்படின்ற ஒரு அடையாளத்தை வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி முடியும்? பகவத்கீதை படிக்கிறது மூலமா. ஓகே. ஜபம் பண்ணுறது, கோயிலில் சர்வீஸ் பண்ணுறது, பக்தர் சங்கம், வேற பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சக்தி, கரெக்டுங்களா? தத்தஷ்ட சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து சக்திமான். ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கவங்கலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தரங்க சக்தி. நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து வாழுவோம், ஒரு சில டைமில் வந்து ஆன்மீகத்தில் இருப்போம். ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து அது கடற்கரை இருக்குல்ல, அது வந்து நிலமும் கிடையாது, நீரும் கிடையாது, மத்தியத்தில் இருக்கும். ஒரு சில டைமில் நீராலும் கவர் ஆகிடும், ஒரு சில டைமில் வந்து இதுவாக கூட தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சுன்னா வந்து ஒரு கரை மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இயற்கை வந்து மாயையும் கவர் பண்ணோம், இல்லை வந்து ஆன்மீக சக்தியும் நம்மகிட்ட இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து சக்தி. நம்ம என்ன இன்னொரு இது என்னென்னா, நம்ம வந்து சக்தியை வந்து ஈர்ப்போம், அதே மாதிரி சக்தியை வந்து மற்றவங்களுக்கும் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம், அதை வந்து இது பண்ணுவோம், விரிவாக்குவோம். அதான் சொல்லுவாங்களா, ஆறா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து அந்த இது வந்து பக்கத்தில் வந்தாங்கன்னா, இப்போ வந்து சப்போஸ் நான் வந்து அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து அந்த கொட்டா விடுவாங்க, கரெக்டுங்களா? காரணம் அந்த சக்தி வந்து இதுவாகுது. ஸோ அது என்ன சொல்லுவோம், அது அந்த சங்கம், அசோசியேஷன் சொல்லுவோம்ல, அதில் வந்து நம்ம வந்து மாற்ற முடியும். ஸோ இப்போ வந்து அசோசியேஷன் எப்படி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், ஓகேங்களா? 6வது காண்டம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் அத்தியாயம் யாருக்காவது தெரியுமா? 6வது காண்டம் ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய முதல் அத்தியாயம் யாரை பற்றி? அஜாமிலன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி. அது ஸ்டோரி கிடையாது, ஒரு முன்ன நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட், சம்பவம், ஓகேங்களா? 5வது காண்டத்தில் 26வது அத்தியாயம் சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து எந்தெந்த நரகம் இருக்குது, என்னென்ன வந்து பண்ணால் அந்த நரகத்துக்கு போவாங்க, அங்கே என்ன பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக சொல்கிறாரு. சொன்ன பிறகு ஏன்னா ஆத்மா வந்து இந்த வந்து உலகத்தில் வந்து அந்த சந்தோஷப்படணும்னு சொல்லிட்டு பௌதிகமாக வந்து எப்படி வந்து என்ன சொல்கிறது அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தப்பாக பண்ணுது அந்த ஆத்மா. பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பாவம் நிறைய பண்ணால் நரகத்துக்கு போவாங்க, புண்ணியம் பண்ணால் வந்து நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போவோம். ஸோ வந்து கிருஷ்ணா வந்து பாவம் வேண்டாம், புண்ணியம் வேண்டாம், அதை எப்படி வந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு எப்படியும் திருப்பியும் நான் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும், வைகுண்டத்துக்கு போகணும், கோலோக்காக போகணும், அதுதான் நம்மளுடைய கோல். பட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நிறைய பாவம் பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து அந்த இது இருக்குது, இந்த என்னது நான் அனுபவிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறதுனால தப்பாக ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சட்டம் இருக்குது, அந்த சட்டத்தை மீறுறதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ வந்து எல்லாம் பைக்கில் வந்து இல்லை பைக்லேயோ கார்லேயோ வெளியே இப்போ டிராஃபிக்கில் போகிறீங்க, அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் லைட் போட்டிருக்கு. நான் எதுக்கு மதிக்கணும், நான் தான் வந்து இது என்னது இந்த இந்தியாவுடைய குடிமகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகிறீங்க. பின்னாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிசிடிவியில் இது பண்ணிவிட்டு கேப்சர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டுக்கு சலான் வரும், பெனால்ட்டி. ஏன்? தப்பு பண்ணியிருக்கோம். அது எக்ஸாம்பிள், ஜஸ்ட் ஒரு இது கொடுக்குறேன். சப்போஸ் வந்து போகிறோம், அந்த இதை மீறி அந்த டிராஃபிக்கை வந்து நிறுத்தலை, போகிறோம், ஆப்போசிட்டில் வந்து அந்த ஒரு க்ரீன் சிக்னலில் அவங்க போயிட்டுருக்காங்க, இவன் போயிட்டு இடிக்கிறான், அங்கே ஒருத்தர் அவுட்டு. என்ன பண்ணுவாங்க, வாடராஜா நீ வந்து ரொம்ப சந்தோஷம், நீ வந்து ஒரு உயிரை கொண்டுட்ட அப்படி சொல்லிட்டு மாலை போட்டு ஆர்த்தி கொடுப்பாங்களா? ஜெயிலுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. ஏன்? அபராதம். அதே மாதிரி தான்
என்னென்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் இருக்குது. புரியுதுங்களா? அது வந்து தான் வந்து கோட்பாடுகள் தான் வேதங்கள், உபனிஷத், இதிகாசம் இதெல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்கு. ஓகேங்களா? அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நமக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியல, அதனால் நான் தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ குழந்தை இருக்குது, நெருப்பில் வந்து கையை வச்சுட்டுச்சுன்னா, ஐயோ எதுக்கு வந்து இந்த நெருப்பு வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது, குழந்தை தானே, எதுக்கு வந்து சுடணும்? குழந்தைக்கு வந்து சுடவே கூடாது சொல்ல முடியுமா? நெருப்பினுடைய நேச்சர் வந்து சுடணும். அதே மாதிரி தான் குழந்தை வந்து அறிவு வளர்த்துக்கணும், தொடக்கூடாது. ஆசைப்பட்டு போய் தொட்டுச்சுன்னா முடிஞ்சு போயிடும், கஷ்டம்தான். அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆத்மா, அதாவது மனித பிறவியில் பிறந்த நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன சொல்கிறது, இந்த வேதங்களுடைய கோட்பாடுகள், வேத சட்டத்திட்டங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரியலைன்னா இப்படி தான் கஷ்டப்படுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த நரகத்தினுடைய விவரத்தெல்லாம் கேட்ட பிறகு யார் வந்து யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கா? சுகதேவ் கோஸ்வாமி யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கா? பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்லிட்டு இருக்கார். அதை கேட்ட உடனே பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து யாரு? பரீட்சித் மகாராஜ் யாரு? அர்ஜுனனுடைய பேரன். சார் ஓகே, அர்ஜுனுடைய பேரன், வேற என்ன? சுத்த பக்தர், தூய பக்தர் அவர். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்? தூய பக்தர்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு குணம் என்ன? தூய பக்தர்களுக்கு ஒரு குணம், மற்றவங்க துக்கப்படுறத பார்த்தா அவங்க துக்கப்படுவாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மற்றவங்க வந்து நல்லா சந்தோஷமாக இருந்தால் நமக்கு துக்கமாக இருக்கும். அதே மற்றவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுதான் நம்மளுடைய குணம். ஆனால் அவங்கெல்லாம் வந்து மற்றவங்க கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க, மற்றவங்க சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய குணம். அதை பார்த்த உடனே நரகத்தை வந்து விவரிக்கிறாரு. விவரித்த உடனே பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்குறாரு, இதுக்கு என்ன தான் வழி? பிராயச்சித்தம் பண்ணுறது என்ன பண்ணால் இந்த பிராயச்சித்தம் பண்ணால் மக்கள் வந்து இதை விட்டு வெளியே வருவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. ஸோ அதுக்கு வந்து பரீட்சித் சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து வேறு சொல்கிறாரு. அது சொல்லும்போது எல்லாமே வந்து கடைசியாக வந்து இவர் பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது கிடையாது. சுகதேவ் கோஸ்வாமி இல்லை, இவர் பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்கிறாரு இதெல்லாம் பண்ணலாம் மாதிரி சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் முடிவு கிடையாது. ஏன்னா ஒரு யானை வந்து ஜெனரலாக வந்து ஒரு குளத்துக்கு போயிட்டு குளிக்கும், ஏரிக்கு போயிட்டு குளிக்கும். குளித்த உடனே என்ன ஆகும்? சுத்தமாயிடும். சரிங்களா? நல்லா க்ளீனாக சுத்தமாயிடும். கரைக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? அது மண் வாரி போட்டுக்கும். அப்போ என்ன குளிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? அதே மாதிரி தான் நம்ம போயிட்டு கங்கையில் வந்து ஸ்நானம் பண்ணால் பாவம் எல்லாம் போயிடும், இல்லை வந்து கோயிலுக்கு போனால் எல்லா பாவம் போயிடும், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம். பண்ணிவிட்டு வெளியில் போயிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணுவோம்? என்ன தெரியாதோ அந்த பாவம்னு தெரியாது, திரும்பி பண்ணிகிட்டு இருப்போம். கரெக்டுங்களா? அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய இது. குளிக்கிறது மண் வாரி போட்டுக்கிறது, குளிக்கிறது மண் வாரி போட்டுக்கிறது, இந்த மாதிரி தான். அதான் சொல்கிறாரு பரீட்சித் இது சுகதேவ கோஸ்வாமி, இது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. அப்புறம் என்ன இது என்ன பண்ணணும்? அதுதான் சொல்ல வர்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம், அதான் வந்து நாம சங்கீர்த்தனம், இதுதான் ஒரே வழி. ஏன்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இருக்கு இல்லைங்களா? என்ன சொல்கிறது? ஸ்ரவணம்னா சேண்ட் பண்ணுறது, கீர்த்தனம்னா ஸ்ரவணம்னா கேட்குறது, கீர்த்தனம்னா சொல்கிறது. இந்த சொல்கிறது கேட்குறதுனால இதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த சப்தம் என்ன சாதாரண சப்தம் இல்லை. கொக்கோ கோலா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம்? எந்த பெனிஃபிட் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. என்ன வித்தியாசம்? கொக்கோ கோலாவுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஆன்மீகம் பௌதிகம். ஓகே, எல்லாம் சப்தம் தானே, ரெண்டுமே சப்தம் தான். நாம அவதார். இந்த கொக்கோ கோலான்னா நமக்கு வந்து கொக்கோ கோலா குடிச்ச அந்த திருப்தி கிடைக்குமா? ஆனால் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை வந்து ஒரு அபராதம் இல்லாமல் நல்லா சொல்லி ஒரு என்ன சொல்கிறது, முழு கவனத்தோட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஈடுபாடோடு பண்ணும்போது சாக்ஷாத் கிருஷ்ணா கூட இருந்தால், நேரில் மீட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்?
அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு இல்லை. பட் வந்து எப்படி இருக்கும், அதே அனுபவம் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்றதுனால. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து யாரு? கடவுள், பரமாத்மா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கா, எதுக்காக? எதனால அது எரியுது? இப்போ கரண்ட்னால. அது சுவிட்சில் வந்து ஆன் பண்ணியிருக்கிறதுனால கரண்ட் வந்து வர்றதுனால. ஓகேங்களா? ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா இது இருக்கு, சக்தி கிடையாது, அதுக்கு ஒளி வராது. அதே மாதிரி தான் ஆத்மா பரமாத்மா கூட கனெக்ட் ஆகணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஒளி, அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து ஞானம், அப்போ தான் வந்து இந்த அறியாமன்றது போகும். சப்போஸ் வந்து அந்த இது ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த கனெக்ஷன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? என்ன இருக்கும்? அறியாமல் தான் இருக்கும். அது ஒளி இருக்காது. ஆத்மா நம்ம வந்து உணர முடியாது. நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்றத வந்து உணர முடியாது. அதே வந்து ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவோட கனெக்ட் ஆகினா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு கம்பி இருக்குது, அதை வந்து நெருப்பில் போடுறோம். இரும்பை வந்து தொடலாம். அதே வந்து நெருப்பில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இரும்பு தானே அப்படி தொட்டோம்னா என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? இரும்பு மாதிரி தானே இருக்குமா? எப்படி இருக்கும்? நெருப்பு மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சக்தி மற்றவங்க வந்து எப்படி வந்து அசோசியேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய குணங்கள் மாறும். நம்மளுடைய குணங்கள் வந்து நம்ம எப்படி, சப்போஸ் வந்து ஒரு நண்பன் அவனது பிறந்த நாளில் இது இருக்குது, பார்ட்டி இருக்குது, வாடா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மதுக்கடை கூப்பிட்டு போகிறான். அவன் வந்து நல்ல பையன், அவன் கூப்பிட்டானேன்னு இவன் கூட போகிறான். அப்புறம் வந்து இல்லை எனக்கு வேணாம், நான் வந்து கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறேன், கொஞ்சம் எடுத்துக்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் இதுப்பான், அதுக்கப்புறம் வந்து 2வது நாள் 3வது நாள் அப்புறம் என்ன ஆகும்? அவன் குடிகாரன் ஆகிடுவான். ஏன்? காரணம் என்ன? அந்த சக்தி வந்து அந்த இது வந்து அவனுக்கு இழுக்குது. இதே இவன் வந்து இஸ்கானில் வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா உடம்பா இதுவாக இருந்தான்னா, அப்போ வந்து அவன் வந்து இஸ்கானுக்கு கூப்பிட்டு வருவான். அவனை பிரசாதம் சாப்பிட்றா, சர்வீஸ் பண்ணுறா, ஜபம் பண்ணுறான் அப்படின்னு. அப்போ என்ன ஆவான்? அவன் குடிகாரனாக இருந்தேன், அவன் வந்து பக்தன் ஆகிடுவான். புரியுதுங்களா? எது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அது வந்து நம்மளை வந்து இதுவாகிடும். இப்போ வந்து குடிகாரன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தானா, இவன் வந்து வீக்காக இருந்தானா, இவன் வந்து குடிகாரன் ஆகிடுவான். இவன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்து பக்தியில், அவன் வீக்காக இருந்தானா அவன் வந்து பக்தன் ஆகிடுவான். ஸோ நம்ம எப்படி வந்து சக்தியை வளர்த்துக்கணும்? நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன், சக்தி வளர்த்துக்கிறேன், அது மாதிரி கிடையாது. ஆத்மாவுடைய சக்தியை வளர்க்கணும். நம்ம வந்து டெய்லி 3 முறை சாப்பிடுவோம், 4 முறை சாப்பிடுவோம், கரெக்டுங்களா? எதுக்காக? எது? உடலுக்கு சக்தி வேணும், கரெக்டுங்களா? ஆத்மாக்கு சக்தி எங்கேருந்து வரும்? ஆத்மாக்கு சக்தி எங்கேருந்து வரும்? பரமாத்மா கிட்ட இருந்தால் வரும். பரமாத்மா இல்லைன்னா ஆத்மா இல்லை. இப்போ கூட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன், கரெக்டுங்களா? எப்படி அந்த சக்தி இருக்கு? பரமாத்மா உள்ள உட்காந்துட்டு சக்தி கொடுக்குறாரு, நீ பேசுறதுக்கு அலோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சப்போஸ் வந்து அந்த சக்தி வந்து இல்லை அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? சக்தி இல்லை பேசுறதுக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? அவங்கள ஊமைன்னு சொல்லுவோம், கரெக்டுங்களா? நம்மளாம் கேட்கறதுக்கு வந்து கிருஷ்ணா வந்து பரமாத்மா வந்து சக்தி கொடுக்குறாரு, அதனால தான் கேட்க முடியுது. கேட்கறதுக்கு சக்தி இல்லைன்னா செவிடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன செயல் பண்ணுறோமோ, என்னென்ன நடக்குதோ நமக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் வந்து பரமாத்மா இல்லைன்னா நாம் இங்கே இல்லை. நல்லா இருக்கணுமா, வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணுமா, பரமாத்மா சேங்ஷன் பண்ணியே ஆகணும். பரமாத்மா இல்லாமல் நம்ம இல்லை இந்த உலகத்தில் கூட. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க, அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு நான் வந்து சொந்த கால் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இல்லை, கெப்பாசிட்டியே இல்லை அவனுக்கு, ஓடி போயிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். ஆனால் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு? கூடவே இருக்கார், பின்னால் போயிருக்காரு. நம்ம வந்து ஒரு சில இதெல்லாம் பார்ப்போம்ல, ஒரு சில டைமில் ஜிம்மில் வந்து அந்த சின்ன குழந்தை வந்து அப்படியே இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவோம். ஆனால் பின்னால் வந்து அப்பா வந்து தூக்கி விட்டுட்டு இருப்பார், கரெக்டுங்களா? பார்த்துருப்போமா? ஒரு ஏதாவது இந்த இதெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் கூட வந்து நமக்கு தெரியல, நம்ம பார்க்க முடியல, இருந்தாலும்
கிருஷ்ணா வந்து பரமாத்மாவா நம்ம கூடவே இருக்காரு. நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுக்குறாரு. அதுதான் வந்து அவருக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கருணாமூர்த்தி, கருணாகரா. அவ்வளோ கருணை கிருஷ்ணருக்கு. நம்ம தப்பு பண்ணால் வந்து அப்போ எதுக்கு தண்டிக்கிறாரு? இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது, இதில் ஜெயில் இருக்குது பெங்களூரில். எதுக்கு இருக்குது? தண்டனை கொடுக்கறதுக்கா? திருத்தறதுக்கு. நம்மளுடைய அந்த சிந்தனை, நம்மளுடைய செயல்கள் அதெல்லாம் வந்து திருத்தறதுக்கு தான் வந்து ஜெயில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக தண்டனை கொடுக்கறது கிடையாது. சப்போஸ் திருந்திட்டா வந்து என்ன பண்ணுவான், உன்னுடைய நல்லொழுக்கத்துக்காக நீ வந்து காந்தி ஜெயந்தி அன்று விடுவிக்கப்படுகிறாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. காந்தி ஜெயந்திக்கு வந்து வெளியே இது பண்ணுவாங்க. ஏன்னா உன்னுடைய நடத்தை நல்ல நடத்தையாக இருக்குது, அதனால் அமுச்சு விடுறாங்க, உன்னுடைய ஆயுள் தண்டனையை குறைச்சிட்டாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. கரெக்டுங்களா? காரணம் என்ன? திருந்திட்டான். அவன் திருந்தி நல்லவன் ஆயிட்டான். அதே மாதிரி தான் வந்து ஆத்மா வந்து அந்த குணம், சச்சிதானந்த குணத்தை வந்து அதை வந்து கிருஷ்ணர் இல்லாமல் எப்படி நாம் வந்து அனுபவிக்கலாம், தனியாக அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கிறது. அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த அந்த புத்தி, அந்த அந்த ஒரு சிந்தனை இருக்குல்ல, அந்த பாவம் அப்படி இருக்குல்ல, அதை வந்து மாற்றணும், அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து யார் கொடுத்துருக்கா? அது யார் கொடுத்துருக்கா? கிருஷ்ணாவை பர்சனலாக வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தார். கரெக்டுங்களா? வந்துட்டு என்ன சொல்றார்? சர்வ தர்மான் பரித்யக்ஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜா. இந்த பதத்தில் வந்து இன்னைக்கு பதத்தில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, குந்தி மகாராணி ஏகாந்த அங்கே இருக்குங்களா, மூணாவது லைனில் ஏகாந்த பக்தியா பகவதி அகதோக்ஷஜா ஏகா மாம் ஏகான்னா மாம் ஏக்கம்னா என்ன? எனக்கு மட்டும். அதே மாதிரி ஏகாந்த அப்படின்னா ஒரு மனசோட, ஒரே ஒரு மனசோட அவங்க வந்து யாருக்கு வந்து இது பண்ணாங்க, பக்தி தொண்டு பண்ணாங்க. அதோக்ஷஜேன்னா நம்மளுடைய புலன்களால் பார்க்க முடியாது, இந்த புலன்களால் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து பௌதிகம், இது வந்து ஜடம். அது வந்து நம்ம ஆத்மாவை பார்க்க முடியுமா? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க நான் ஆத்மாவை பார்க்க முடியும்னு சொல்லிட்டு? என்ன எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? என்ன எத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? கை தூக்குங்க பார்ப்போம். என்ன எத்தனை பேர் பார்க்கல? கை தூக்குங்க பார்ப்போம். ஒரு சிலர் எதுக்குமே கை தூக்க மாட்டாங்க, கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்பாங்க. என்ன நீங்கள் பார்க்க முடியாது, என் உடலை தான் பார்க்க முடியும். நான் உங்களை பார்க்க முடியாது, உங்களுடைய உடலை தான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா நம்ம ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது, நமக்கு சக்தி கிடையாது. நான் ஆத்மாவே பார்க்க முடியல, பரமாத்மாவை எப்படி பார்க்க முடியும்? புரியுதுங்க சொல்கிறது? இல்லை டவுட் இருக்கா? ஆத்மாவை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற வந்து புலன்கள் வந்து அதுக்கு தகுதி இல்லை. அதை தகுதினா அந்த நிலைக்கு போகணுன்னு தான் பக்தி தொண்டில் பண்ணுறது. அதுதான் குந்தி மகாராணி பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து தெரிஞ்சு போச்சு, கிருஷ்ணரும் போயிட்டாரு, எது வம்சமும் போயிடுச்சு, அப்போ நம்ம இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? பக்தர்கள்லாம் வந்து எங்கே கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்கே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணாங்க, பக்தி தொண்டு, ஏக மனசு, அந்த அவங்களுடைய வந்து ஏகாகிருத்தான்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து ஒருமனப்படுத்தி கிருஷ்ணர் மேலே வந்து பக்தி இது பண்ணி இந்த பௌதிக இந்த சுழற்சியிலேருந்து அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பிரபுபாதருடைய நோக்கம் இந்த இஸ்கானை வந்து உருவாக்குனது என்ன, ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் அதே மாதிரி குந்தி மகாராணி என்ன பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த பக்தி தொண்டில் வந்து முழுமையாக ஏக மனசாக வந்து ஈடுபட்டு இந்த என்ன சொல்கிறது, பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு சுழல்ல இருந்து நம்ம விடுபடணும். அதுதான் வந்து இந்த இஸ்கானுடைய நோக்கம். நம்ம வந்து தூய பக்தராகணும், அதுதான் இஸ்கானுடைய நோக்கம். அது எப்படி பண்ணலாம்? அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம். என்ன பண்ணிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஈஸியாக, ஆனால் வந்து அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுமே, அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாச்சே. அது எப்படி பண்ணுறது? அதுதான் வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னே கிருஷ்ணர் வந்தார். கரெக்டுங்களா? வந்துட்டு என்ன கொடுத்தார்? அது எவ்வளோ எதுவுமே கொடுங்க, எனக்கு என்ன எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்கலாம். இன்னைக்கு கூட அது ரொம்ப ஃபேமஸ். பகவத்கீதை கரெக்ட். அதனுடைய சாராம்சம் என்ன? பகவத்தினுடைய
ஒரே ஒரு இதில் சொல்லணும்னா, கடைசியாக சொல்லணும்னா அவர் என்ன சொன்னாருன்னு கேட்குறேன். அதனுடைய எசன்ஸ், பகவத்கீதையினுடைய எசன்ஸ் கடைசியாக வந்து இதுதான் அப்படின்னு என்ன? சர்வதர்மான் பரித்தியக்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜா, என்கிட்ட சரணடை, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் வந்து எல்லாத்துலேருந்து காப்பாற்றுறேன். அதுதான் வந்து அவருடைய இது. ஓகேங்களா? நம்ம சரணடைஞ்சோமா? ஆக்சுவலாக வந்து யாருன்னா நான் ஞாபகம் இல்லை மறந்துட்டேன்னா நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க. இன்னொரு வருஷம் தான் முக்கியம். ஆக்சுவலாக அதுதான் சாரத்துக்கும் சாரம். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வருஷம் பகவத்கீதையில். ஓகேங்களா? நான் இப்போ இதை வந்து ஃப்ளோவில் விட்டுருவேன். ஸோ நம்ம வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னே கிருஷ்ணா வந்தார், பகவத்கீதை கொடுத்தாரு. அதனுடைய சாராம்சம் வந்து சர்வ தர்மான் பரித்தி, எங்கிட்ட சரணடைன்ட்டு. எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கும் இன்றைக்கி? நான் நாளையிலேருந்து, இன்னிலேருந்து, இந்த க்ஷணத்துலேருந்து நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சரணடைகிறேன் அப்படின்னு எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கும்? ஐயோ எல்லாத்தையும் விட்டுருமா? ஐயோ எல்லாமே விட்டுட்டு நான் அப்புறம் நான் என்ன எப்படியே பார்த்தோம்? அந்த மாதிரி ஒரு இது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகேங்களா? நான் ரெடி கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணார் கிருஷ்ணா? நான் சொன்னேன்ல, அவர் வந்து என்ன, யார்? கருணாமூர்த்தி, பரம கருணா. என்ன பண்ணார்? 500 வருஷத்துக்கு திருப்பி முன்னாடியே வந்து திருப்பி வந்தார். எப்படி வந்தார் அவர்? கடவுளாக வரல, திருப்பி வந்து கடவுளாக வந்து என்ன பண்ணுவோம்? எங்கிட்ட சரணடைன்னு சொல்லுவார். அவர் பெருமாளாக வந்து என்ன பண்ணுவார்? திருப்பி வந்து எங்கிட்ட சரணடை, எனக்கு சேவை பண்ணு அப்படின்லாம் சொல்லுவார். இப்போ இந்த வாட்டி எப்படி வந்தார்னா, பக்தனாக வந்தார். பக்தனாக வந்துட்டு எப்படி வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து சரணடையலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக அப்படி சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு, சிம்பிள். நம்ம வந்து காசு பண்ண வேண்டாம், சேரிட்டி பண்ண வேண்டாம், என்ன ஆஸ்டிரிட்டி பண்ண வேண்டாம். தவம் பண்ணுறது 5000 வருஷத்துக்கு முன்னே, அதுக்கு முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு வந்து யாகம் பண்ணுவாங்க, பெரிய பெரிய யாகம். அதுக்கு வந்து கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணுவோம். இப்போல்லாம் வந்து எல்லாம் முடியவே முடியாது. அதுக்கு முன்னே இருக்கிற யுகத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? யாகம், இது என்ன சொல்கிறது, தபஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து யாகம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு இது வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து முறை. இப்போ வந்து கிருஷ்ணா சைத்தன்ய கிருஷ்ணா நினச்சாரு, இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ வந்து சிம்பிள் என்ன பண்ணுறது? அதுதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சிம்பிளாக இது ஒன்றும் கிடையாது. என்னுடைய பேர் சொல்லு, போயிடலாம். கோ பேக் டு காட். திரும்பி வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிடலாம். ரொம்ப சிம்பிள். அது கூட பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது நம்மளுக்கு. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய இது நிலை. ஸோ எப்படி சிம்பிளாக பண்ணலாம்? ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது? அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். சப்போஸ் வந்து ஒரு மலையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அங்கே சடனாக வந்து மோதி போகிறாரு. என்ன பண்ணுவார்? தெரியாது. என்ன பண்ணுவார் அவர் பாட்டுக்கு யாரோ வந்திருக்காங்க, என்ன தண்ணி வேணுமா, சாப்பாடு இல்லையா, எதுக்கு வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதே பெங்களூர் சிட்டியில் நல்ல ஒரு இதனால சப்போஸ் அவர் வந்து மோடி வராருன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவாங்க? உடனே வந்து போலீஸ் பேரிகேட் போட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு இதெல்லாம் வந்து பந்தோபஸ்து பண்ணிட்டாங்க. எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அது மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சால் அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க முடியும். தெரியாமல் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க முடியாது. கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் யார், கிருஷ்ணருடைய நிலை என்ன, நம்ம யார், நம்மளுடைய நிலை என்ன, நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள உறவு என்ன, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக, ரொம்ப வந்து நம்மளுடைய அன்பு, அவர் அந்த பாசம், இதெல்லாம் நிறைய இது பண்ண அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு ஊக்கத்தோட, ஒரு ஈடுபாடோடு நம்ம பண்ண முடியும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை. அதுக்கு தான் வந்து பிரபுபாதை வந்து புக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஓகேங்களா? பிரபுபாதை வந்து எதுக்கு புக்ஸ் எழுதினார்? பிரபுபாத புத்தகம் இருக்கு இல்லைங்களா? எதுக்காக? படிக்கிறதுக்கு, அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ணுறதுக்கு. கரெக்டுங்களா? வேறு ஏதாவது? நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட போகிறது. வேறு நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி அமைச்சிக்கிறதுக்குன்னு. கரெக்ட். அதெல்லாம் நம்மளை சுத்தப்படுத்திக்கிறது. ஓகே. அப்புறம்
பிரபுபாத் சொல்கிறாரு, நான் வந்து நீ போய் பிரபுபாத் இந்த கேள்வி கேட்குறாரு, எதுக்கு நான் வந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் எழுதுனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து பக்தர்கள்லாம் வந்து பிரபுபாதோடைய சிஷ்யர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, பிரபுபாத் ப்ரீச் பண்ணுறதுக்காக, பிரபுபாத் நாங்கள் படிக்கிறதுக்காக, பிரபுபாத் அது பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு பிரபுபாத் வந்து சரி சரின்னு பண்ணிட்டு கடைசியாக சொன்னார், நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து ஊக்கமாக உற்சாகமாக பண்ணணும், அதுக்கு தான் நான் புக்ஸ் எழுதியிருக்கேன்னு சொல்கிறாரு. நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஈடுபாடோட ரொம்ப கவனமாக ஒரு அவமரியாதை இல்லாமல் அதை பண்ணுறதுக்காக தான் பிரபுபாத் வந்து இந்த புக்ஸ் கொடுத்துருக்கார். ஏன்னா நம்ம படிக்கும்போது நம்ம கிருஷ்ணருடைய நிலை என்ன, கிருஷ்ணர் யார், நம்ம யார், நம்மளுடைய நிலை என்ன, கிருஷ்ணருக்கும் எனக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன, உறவு என்ன, இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து அவமரியாதை பண்ண மாட்டோம், ரொம்ப கவனமாக இருப்போம். அந்த நிலை தான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு சொல்கிறது. எப்பவுமே பார்க்குறதெல்லாம் கிருஷ்ணராக பார்க்கணும். கிருஷ்ண யாராவது பார்க்கணுமா, இவங்க வந்து கிருஷ்ணனுடைய அம்சம். ஒரு மரம் செடி கொடுத்து பார்த்தோம்னா கூட வந்து அது ஒரு ஆத்மா, அதனுடைய கர்மத்தினால் அப்படி இருக்குது. ஒரு ஜட பொருளை பார்த்தோம்னா இது வந்து கிருஷ்ணருடைய சக்தி, இந்த மாதிரி தான் பார்ப்போம். அதுதான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ். அது வந்து கான்ஷியஸ்னால் வந்து ஒரு சிந்தனை வந்து கிருஷ்ணரை சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கறது தான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுன்னு சொல்கிறது. ஓகே, இப்போ வந்து பகவத்கீதையினுடைய எசன்ஸ் கேட்டேன் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையினுடைய எசன்ஸ் என்ன? முக்கியமான வர்ஸ், பகவத்கீதையினுடைய முக்கியமான வர்ஸ் எது சொல்லுவோம் பார்ப்போம். மன் மனா பகவத் தொக்தோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேற யார் சொல்லுங்க பார்ப்போம். சொல்லுங்க. அனன்ய சிந்தையந்தாமம். சரி, ஓகே. வேற? பரித்ராணாய சாதனம். ஓகே. கர்மண்ய வாரிகாசிய. கரெக்ட். ஓகே, சரி, ஓகே. யதா யதா தர்மஸ். ஓகே. யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி. ஓகே, வேற? ஓகே, எதுக்கு வந்து பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் சொன்னார்? காரணம் என்ன? பகவத்கீதை கிருஷ்ணர் சொல்றது காரணம் என்ன? தமிழ்ல சொல்லுங்க. அர்ஜுன வந்து அர்ஜுன வந்து கிருஷ்ணருக்கு சொல்றார், தேரோட்டியா இருக்கார், கிருஷ்ணருக்கு சொல்றார், எல்லாம் வந்து ரெடி ஆயிட்டார், எல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு எல்லாம் அதுவெல்லாம் சங்கெல்லாம் பிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே கிருஷ்ணா, என்னை வந்து அந்த யாருக்கெல்லாம் சண்டை போட வந்திருக்காங்க அவங்கள பார்க்கணும், என்னை எட்டுன்னு போயிட்டு நிறுத்துங்க எதிரிக்கு முன்னாடின்னு. கிருஷ்ணா வந்து என்ன பண்ணாரு? துரியோதனனுக்கு முன்னாடி எட்டு போய் நிறுத்தினார். கரெக்டுங்களா? பீஷ்மரும் துரோணருக்கு முன்னே எட்டு போய் நிற்க வச்சார். எதுக்கு? கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் அந்த ஆத்மாவுக்குள்ள ஒரு வீக்னஸ் இருக்குன்னு. அந்த நான் வந்து உடல், அந்த பீஷ்மரு ஒரு உடல், அந்த துரோணர் ஒரு உடல், அந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இது இருக்குது, வீக்னஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து அங்கே போய் நிற்க வச்சார். பார்த்த உடனே தாத்தாவையும் குருவையும் பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து கை கால்லாம் உடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்னடா, நான் வந்து நான் சின்ன வயசில் அப்பா இல்லாமல் இருந்தேன், அவங்க தான் வளர்த்தாங்க, இப்போ வந்து அவங்கள போய் சாவடிக்க போகிறேன்னா என்னுடைய ராஜ்யத்துக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணால், நான் சண்டை போட மாட்டேன், எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சிம்டம் இருக்குது உடம்புல, நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படி இது பண்ணார். கிருஷ்ணா வந்து சிரிச்சிட்டு இருந்தார். ஓகே, மனசுக்குள்ளே ஓகே நீ என்ன பேசுறிய. அப்புறம் வந்து இவர் வந்து என்னது மோரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், என்னன்னு சொல்லுவாங்க, தத்துவம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். அது வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி பண்ணக்கூடாது, நம்மெல்லாம் எப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், அப்படிலாம் வந்து தத்துவம் பேசுகிறார். யாருக்கு உபதேசம் பண்ணுறாரு? கிருஷ்ணருக்கு அவர் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ அதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணா வந்து அப்படியே இது பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அவரும் உணர்ந்துட்டார், அர்ஜுனனும் உணர்ந்துட்டார், நான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன்னா அது முடிவு கிடையாது. அப்புறம் வந்து சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் பண்ண, நான் வந்து உன்னை வந்து சரணடைகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சரணடைஞ்ச உடனே கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்கிறார் தெரியுங்களா? கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார்? யார் வந்து ஒரு புத்திசாலியாக இருக்காங்களோ
அவங்க வந்து உடலை வந்து அழியறதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க. யார் ஒரு புத்திசாலியோ அவங்க வந்து உடல் அழிவு பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க. அப்படின்னு என்ன சொல்கிறார் இன்டைரக்டாக? நீ வந்து உடலை பற்றி கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க, அப்போ நீ யார்? முட்டாளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பகவத்கீதையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அப்போ என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாரு? ஆத்மாவை பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. பகவத்கீதையில் வந்து ஆத்மா பற்றி, பரமாத்மா அதாவது கடவுளை பற்றி, கிருஷ்ணரை பற்றி, அப்புறம் வந்து இயற்கைனா வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறது இயற்கை கிடையாது. இயற்கை வந்து 3 குணங்களாக இருக்குது. 3 குணங்கள் வந்து நம்மளை வந்து இந்த பௌதிகத்தில் வந்து அறியாமையில் வந்து, அதான் இல்யூஷன் சொல்லுவோம். அதை வந்து என்ன சொல்கிறது இல்யூஷன் தமிழில்? அறியாமையில் நம்ம வந்து ஆழ்த்துறது நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம். அது அடுத்தது வந்து நேரம், டைம், காலான்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கடைசியாக கர்மம், நம்மளுடைய செயல்கள். ஸோ இந்த 5ல் வந்து 4 மட்டும்தான் வந்து நிரந்தரமானது. 1 மட்டும் மாற்ற முடியும். அது என்ன? நம்முடைய செயல்கள். நம்ம செயல்களை மாற்றுறதுனால நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட அந்த உடல் நான் இந்த உடல் இல்லை, நான் ஆத்மான்ற உணர்ந்துட்டு நம்ம திருப்பியும் கிருஷ்ணர்கிட்ட போகலாம், அந்த ஆன்மீக நிலைக்கு போகலாம். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப்பாக சொல்லிட்டு இருக்கார். சொன்ன உடனே கடைசியாக வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லி முடிச்சிட்டார். என்னென்னு? மன்மனா பவமத் பக்தோ அப்படிலாம் சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் வந்து கடைசியாக வந்து சர்வதர்மான் பரித்யக்ஷ மாமேகம் சரணம் பிரஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டாரு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பகவத்கீதை முடிஞ்சுதா? பகவத்கீதை முடிஞ்சிச்சா? அதுதானே சாராம்சம். அதுக்கு அடுத்து தான் வருது கிளைமேக்ஸ். எழுபத்தி பதம். ஓகேங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதாவின் பிரிதா யாரு? பிரிதான்றது யாரு? குந்தி மகாராணி. அவங்க பிரிதாவின் மகனே, செல்வத்தை வெல்வோனே, நீ இதனை கவனமாக மனதுடன் கேட்டாயா? நீ வந்து மனசுக்கு ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட கேட்டல. உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கி விட்டதா? உன்னுடைய அறியாமை, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இக்னோரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. மயக்கம்ன்றது தான் வந்து இலூஷன். ஸோ அதெல்லாம் போயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்குறார். அதுக்கு அடுத்தது அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, கிருஷ்ணரை பற்றி இது பண்ணுறது, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். என்ன சொல்றாரு? நீங்கள் என்னென்ன உபதேசம் கொடுத்தீங்களோ அதெல்லாம் வந்து அந்த சந்தேகம்லாம் போயிடுச்சு. நான் இப்போ வந்து உறுதியாயிட்டேன். இப்போ உங்களுடைய உபதேசம் என்ன பண்ணீங்களோ அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு நான் தயாராகிட்டேன். நம்ம எத்தனை பேர் பகவத்கீதை கேட்குறோம்? எத்தனை பேர் நம்ம ரெடியாக இருக்கோம்? கிருஷ்ணர் சொல்கிற மாதிரி ரெடியாக இருக்குமா? படிக்கிறோம் இல்லை கேட்குறோம். எத்தனையோ பேர் பகவத்கீதை வந்து உபன்யாசம்லாம் சொல்கிறாங்க, எல்லாம் கேட்போம். ஆனால் நம்ம ரெடியாக இருக்குமா அதைப்படி நடக்கிறதுக்கு? அதெல்லாம் வந்து கேட்கணும். அது வந்து ஒரு புண்ணிய காரியம், அவ்வளோதான். அதுதான் வித்தியாசம். நம்ம வந்து ஒரு புண்ணிய காரியம், ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி கேட்போம். அது வந்து ரிச்சுவல் கிடையாது, அது ஒரு புண்ணிய காரியம் கிடையாது. அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழணும். வாழ்ந்தால் நம்ம இந்த உடல் இல்லை, நானும் ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு போகலாம். கிருஷ்ணருடைய நிலைக்கு வந்து போகலாம். ஸோ முக்கியமானது என்னென்னா, நான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கேட்குறேன் அப்படி சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு நம்ம சொல்லணும். எத்தனை பேர் சொல்லுவோம்? நம்ம எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க? யாருமே சொல்கிறதுக்கு தயாரில்லை. பார்த்தீங்களா என்ன சொல்கிறாரு கிருஷ்ணா? நம்ம தயார் இல்லை. அதான் திருப்பியும் கிருஷ்ணா வராரு 500 வருஷத்துக்கு முன்னே. அட்லீஸ்ட் இதனா பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து குரு பரம்பரை பிரபுபாத் வராரு. வந்துட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவருடைய 70 வயசில் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு எதுவும் காசு பணம் இல்லாமல், எங்கே தங்குறதுன்னு தெரியாமல், சாப்பிட்றதுக்கு என்ன தெரியாமல்
இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை வந்து உருவாக்குனார். எதுக்காக உருவாக்குனாரு? நமக்கெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் கொடுக்கறதுக்காக தான் உருவாக்குனார். அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம டெய்லி அட்லீஸ்ட் 108 முறை, புதுசாக வந்திருக்கவங்க 108 முறை, மற்றவங்க வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா உன்னிப்போட கவனத்தோட ஒரு ஆக்கம், ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஆள் மனசில் வந்து ஒரு திடமோட நம்ம வந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லணும். ஒன்றும் கிடையாது, சொல்லணும், கேட்கணும். நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அது கேட்கணும், அவ்வளோதான். நம்ம சொல்கிறத கேட்கணும். நம்ம சொல்கிறத நம்ம கேட்கலன்னு என்ன பண்ணுவோம்? ரெண்டு இருக்குது. நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன், அது ஒரு சப்தம், நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க. இன்னொரு சப்தம் இருக்குது, பௌதிக. நான் சொல்கிறதும் பௌதிக சப்தம் தான். இப்போ நான் அதை விட்டுருங்க, அது இதில் வேண்டாம். நான் சொல்கிறது ஒரு சப்தம், இன்னொரு சப்தம் இருக்குது. எங்கே? நம்மளுடைய சிந்தனை இருக்குல்ல, திங்கிங், அதுவும் ஒரு சப்தம். நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சப்தம் ஓடிட்டுருக்கோம், மனசுலேருந்து ஒரு சப்தம் ஓடிட்டுருக்கோம். ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, அதான் உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து பின்னால் போவாங்க வருவாங்க, என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஏன்? அவங்களுடைய கவனம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. அவங்க திங்கிங் அந்த இதில் வந்து பட்டு ஏதாவது அங்கே ஒரு தீ பற்றிக்கிச்சு, எரியுது, அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்? உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. அவங்களுடைய கவனம் எல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சப்தத்தை கேட்டுட்ருக்காங்க. ரெண்டு சப்தம், ஒன்று வெளி சப்தம், இன்னொன்று வந்து உள் சப்தம். உள் சப்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சிந்தனைகள். அந்த சிந்தனையை வந்து நம்ம வந்து போக்கணும்னா அந்த சப்தத்தை கேட்கக்கூடாதுன்னா நம்ம உச்சரிக்கிற இந்த வெளி சப்தத்தை வந்து கேட்கணும். அப்போ தான் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சப்தத்தை வந்து நான் கேட்காம அவாய்ட் பண்ண முடியும். அதை அவாய்ட் பண்ணாதான் நம்ம பரமாத்மா கூட கனெக்ட் பண்ண முடியும். காரணம், கலிகாலே நாமரூப கிருஷ்ணாவதாரம். கிருஷ்ணர் வந்து நாம ரூபத்தில் வந்து இந்த கலியுகத்தில் வந்து அவதாரம் எடுத்திருக்கார். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சப்தம், சரிங்களா? அந்த சப்தம் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. நம்ம எல்லாருக்கும் என்னுடைய சப்தம் வேறு மாதிரி இருக்கும், ஒவ்வொருத்தரோட சப்தம் வேறு மாதிரி இருக்கும். வாய்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கா, இல்லை சேமாக இருக்கா? வேறு மாதிரி. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். ஒவ்வொருத்தருடைய சப்தத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து விக்கிரகம் வச்சுருக்கோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வீட்டில் இருக்கிற விக்கிரகம் நம்ம தான் வழிபடணும், கரெக்டுங்களா? அதே மாதிரி தான் நம்ம நாக்கில் இருந்து அந்த உச்சரிப்பு, அந்த சப்தம் வர்றதை வந்து நம்ம வந்து வழிபடணும். எப்படி வழிபடுறது? கேட்கணும், கவனமாக கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அதுதான் வந்து கிருஷ்ண சொல்கிற மாதிரி, நீங்கள் சொல்கிறத நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொன்னாருங்களா, அதுதான். சரிங்களா? இதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।